साई बाबा 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 साई बाबा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। బాబా చేసే ప్రతి పనికి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగడం, అంటే ఇప్పుడు చావడప్పుడు కూడా మొదలుపెట్టారు. ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, చావడప్పుడు కూడా మొదలుపెట్టారు. అదేవిధంగా దక్షిణ తీసుకునే దానికి మొదలుపెట్టడానికి దానికి ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్ ఉందా? ఉండుంటుంది కానీ రికార్డ్ కాలం. ఎందుకంటే ఆయన వచ్చినప్పటి నుంచి తీసుకునేవాడు కాదు. 1908-9 దాకా కూడా దక్షిణ తీసుకునేవాడు కాదు. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అనేటువంటి దాన్ని రికార్డు కావాలి. ఏదో మొదలై ఉంటుంది, ఎక్కడో మొదలై ఉంటుంది. దిష్టి అంటారు కదా సార్, ఆ దిష్టి అనేది ఉంది అంటారు. ఆ దిష్టి మన సాయి భక్తులకి దిష్టి తీసుకోవడం ఇలాంటి పనులు అవసరమా? దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఏం అవసరం లేదు. పది మంది మనం దిష్టి పెట్టేంత స్థితికి వస్తే అప్పుడు ఆలోచిద్దాం దాని ముందు దానికోసం ప్రయత్నించు. దిష్టి పెట్టాలా వీళ్ళు అన్నంతగా నువ్వు పెద్దవాడు అవ్వడానికి ప్రయత్నించి అప్పుడు చూద్దాం. అప్పుడు అవసరమైతే దిష్టి తెద్దాం. ఎందుకంటే మునిగిపోయింది తెద్దాం. అది బాబాకి ఆరతి ఇవ్వటం అంటే. బాబా లాంటి వాడికి మనం దిష్టి తీస్తున్నాం. ఆరతి అంటే ఏంటి? దిష్టి తీయటం లాంటిది. ఆ స్థితి పొందాలే కానీ అప్పుడు ఆరతి సంగతి అప్పుడు సంగతి అప్పుడు దాని దిష్టి అంటారు, ఆరతి అంటారు. ఆనందంగా ఉండడం అనేది సబ్జెక్టివ్ కదా, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా అనిపిస్తుంది కదా. సో బాబా దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆనందం అనేది డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. బాబా దగ్గర రాని వాళ్ళు కూడా మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఆనందం అంటే ఇది, మన కాన్సెప్ట్ ఆనందం ఇది అంటున్నప్పుడు బాబా దగ్గర రాని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది మనకు ఆనందంగా ఉన్నట్టుగా కాబోతున్నారు. వాళ్ళు ఉన్న ఆనందానికి మన బాబా దగ్గర ఉన్న ఆనందానికి అన్న తేడా ఉందా? బాబా దగ్గర ఆనందం పొందడం వల్ల అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అది ఆ ఆనందం పొందుతుండేవాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి ఆనందాన్ని సోకాళ్ళుగా మనం పొందుతున్నాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు అది పోయి బాబా దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆనందం పొందినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు నీకు. ఎందుకనంటే నువ్వు చెప్పినట్టు సబ్జెక్టివ్ కనుక మేము ఆనందంగానే ఉన్నామండి అని అంటారు. ఆ ఆనందంలో మామూలుగా ఉండేటువంటి ఆనందంలో హ్యాపీనెస్, దుఃఖం లేకపోవటము ఒక ప్లెజర్ అనే సెన్సేషన్ ఉంటుంది తప్పితే ఒకదాని పట్ల ప్రేమ, తాను మర్చిపోవటం, సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, ఈ మూడు అక్కడ మిస్ అయ్యింది.
బ్యాంకులో ఉండేటువంటి ₹1,00,00,000 సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కింద వాడికి యాక్ట్ చేస్తుంటుంది. అది ఎప్పుడైనా ఏమైనా కావచ్చు. షేర్ మార్కెట్ పడిపోవచ్చు, లేదా ఇంకొక బాంబింగ్ జరిగేసేసి మొత్తం టోటల్గా ఫస్ట్ ఇదైపోవచ్చు. వాడి సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పడిపోతుంది. ఇది పోయే సెక్యూరిటీ కాదు. ఆ సెక్యూరిటీలో ఏముంది? నువ్వు పెట్టినటువంటి డబ్బులు అవి. ఇక్కడ అలా కాదు, ఆయన ఇచ్చినటువంటి. ఇక్కడ ప్రేమ ఉన్నది, సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఉంది, వీటికి తోడు ఆనందము, ప్లెషరు ఉంది. ఇక్కడ వరకు ఇద్దరు ఈక్వలే. ఈ రెండు ఉన్నాయి చూసావా, అవి మాత్రం రావు. ఆ డిఫరెన్స్ మాత్రం మనకు వాళ్ళకి ఉంది. చాలా మంది అంతా మన మంచిగా జరుగుతుంది అంటారు, కానీ యూజువల్గా మన ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా మనం చాలా రోజుల తర్వాత చూసుకుంటే మనకు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగకపోవడం వల్ల మనకు మంచిగా జరిగింది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతున్న వ్యక్తికి అది కూడా తన మంచిగా తెలియదు. అలా చెప్పకూడదు కూడా. అది మెట్ట వేదాంతం అవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లంని బయటపడే దానికోసరంగా ఏమి పరిష్కారం ఉందో ఆ పరిష్కారం మనం చూపించాలి, ట్రై చేయాలి. మళ్ళీ అవగాహన ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే తప్పితే ఆ టైంలో చెప్పకూడదు అన్నమాట. అంతా మన మంచికేనా. అప్పుడు అంతా మన మంచిగా బాబా చూసుకుంటారు అనడం కూడా అలాంటిది అవుతుందండి, లేకపోతే బాబా చూసుకుంటారని అంటే ఆ సమస్యల నుంచి నేను ఇంకా బయటేస్తారని చెప్తాను. మనకు ఉండేటువంటి జ్ఞానంలో మనకు ఉండేది. మనకు తెలియని దాని గురించి మనం ఎందుకు చెప్పాలి? వాడు సమస్య అంటున్నాడు, బాబాగా ప్రార్థన చేయ్యా, నీకు చేస్తాను, నీకు మంచిదైతే చేస్తాను. మనకు బాబాకు ఉండేటువంటి రిలేషన్షిప్ ఎటువంటిది అంటే, మనం అడిగేటువంటి వాటికి అన్నీ కూడా నిజంగా మనకు మంచి చేస్తాయో చెడ చేస్తాయో తెలియదు. కాబట్టి నా అనుభవం ఏంటంటే, నేను అడగటంలో తప్పేం లేదు. నాకు ఇవ్వలేదు అని అంటే, నాకు 10 ఇచ్చాడు, 2 ఇవ్వలేదు. 10 ఇచ్చినాడు, ఈ 2 ఎందుకు ఇవ్వడు? కాబట్టి ఏదో దీనివల్ల నాకు మంచిది కాదు అని ఆయన అనుకున్నాడు. ఏమో మంచిది కాదో నాకు తెలియదు, ఆయన నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు మంచిది అయితే డెఫినెట్గా ఇస్తాడు. ఆయన జ్ఞానం ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం దాని గురించి పట్టించుకోం, అడుగుతాం, మళ్ళీ అడుగుతాం, లేనందుకు బాధపడతాం, అన్నీ బాగానే ఉంది. మనకి ఎప్పుడో కానీ తెలియదు అది అలా ఎందుకు జరిగింది అని. అదే వాళ్ళకి చెప్తాం, చెప్పి నువ్వు మాకు మంచిదైతే చేయి బాబా అని ప్రార్థన చేయవయ్యా అని చెప్పి. ఇదంతా కూడాను హిపోక్రసీ కదా, సెల్ఫ్ జస్టిఫికేషన్ కదా అని ఎవరన్నా అంటే కావచ్చు. అలా అనిపిస్తే మానేసి, ఏం దిగులు లేదు, నువ్వేం ప్రార్థన చేయి బాబు కొంచెం. నాకు తోచిన సలహా నీకు చెప్తున్నాను అని చెప్తున్నా. Yes, there is a way. When we come to know afterwards, when something happens, then that tells us that what happened before is for our good. At that moment, we do not know. There is no way to know it. సఫరింగ్ మాత్రం డెఫినెట్గా సఫర్ అవ్వాల్సిందే అంటారు. సఫరింగ్ ఉంటుంది, తప్పేం లేదు. సఫర్ అవటంలో కూడా తప్పేం లేదు. ఎందుకంటే కోరిక కనుక మనకు సఫర్ అవుతాం, కావాలని కోరుకుంటాం. ఆ సఫరింగ్ అంటే ఏంటి? కోరిక. ఆ కోరికే ప్రార్థన అంటే. అది పోయే కొద్దీ ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ 2-3 జరిగిన తర్వాత మనలో ఒక అవగాహన పెరుగుతుంది. పెరిగి అడిగేటప్పుడే మనకు ఆ పొయిస్ వస్తుంది, ఆ స్టెబిలిటీ వస్తుంది. బాబా నాకు దీని మీద కోరిక ఉంది, బాగా నాకు కావాలని అనిపిస్తోంది, కానీ మంచిది కాదో నాకు తెలియదు, మంచిదైతే నాకు అని కాలేకపోతే కరెక్ట్ మంచిది కాదు అనేటువంటి ఇది మనకు వస్తుంది. మనకు ఉండే ఎక్స్పీరియన్సెస్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మీదనే వస్తుంది, అది లేకపోతే రాదు. అంతవరకు బాబా పట్ల ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా రానటువంటి వాడికి ఈ మాట చెప్పే అందులో ఉపయోగం ఏం లేదు. రుణానుబంధం ఉంటుంది అంటే అది ఏంటి, అది ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? మొదట బాబాతో రుణానుబంధం. ఈ రుణానుబంధం అనే పదం బాబా ఉపయోగపెట్టాడు. ఎలా ఏర్పడుతుంది అనే దానికి ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, నాకు భగవంతుడు కొన్ని జీవుల యొక్క
ఇది నాకు అప్పచెప్పాడు అని బిడ్డలాగా అనమాట. వాళ్ళ యొక్క మంచి చెడ్డలు, వాళ్ళ యొక్క తరింపు నా బాధ్యత. మళ్ళా తిరిగి వీళ్ళ యొక్క దీని అకౌంట్ మళ్ళా నేను చెప్పాలా అన్నాడు. అదే రెండు, అది ఆయన చెప్పిన మాటే. అది ప్రీ డిఫైన్డ్, అది ఆల్రెడీ ఆయనకి అప్పచెప్పబడింది. అంటే మధ్యలో కొత్తగా యాడ్ అవటం అట్లా నా దృష్టిలో కొత్తగా యాడ్ అవుతున్నట్లు లెక్క. సద్గురుని తెలుసుకో ఎందుకు పిడకలు ఏరుకోనగా అన్నట్లు అన్న స్టేట్మెంట్ ఉందండి. అదేవిధంగా నా భక్తుడిని నేనే ఎన్నుకుంటానని ఉంది. ఆ రెండింటికి ఇంకా సమన్వయం ఎలా కుదురుతుంది? సద్గురు ఎందుకు అనలేదుగా, తెలుసుకో అన్నాడు. ఆయన ఎన్నుకుంటాడు, మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే తెలుసుకుందాం ఆయన ఎన్నుకునేది ఆయనే. ఎన్నుకున్నా మనం షిరిడీకి పోయినా, మన బాబా దగ్గరికి పోతున్నా, పక్కింట్లో భయం చదువుతున్నా, మనం పట్టించుకోలేదు అనుకో, అప్పుడు ఎలా? కాబట్టి తెలుసుకో అన్న. సద్గురు అంటే ఏంటి, బాబా ఎవరు, ఆయన ఎన్నుకొని ఆయన దగ్గరికి తీసుకున్నాను నేను. అది మాత్రం ఆయన చేసింది. కానీ బాబా యొక్క తత్వం ఏమిటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకుని బాబాకి ఇంకా దగ్గర కావాలి. ఇందాక నువ్వు అడిగినట్టుగా అది మాత్రం నువ్వే చేయాలిగా. నా భక్తిని నేనే ఎన్నుకుంటాను అన్న. నిజమే, తెలుసుకోవటం నీకు కరెక్టే, రెండు కరెక్ట్. సద్గురువుని ఎన్నుకో అని చెప్పుకుంటే అప్పుడు మనకు ప్రశ్న రావాలి. రెండు వేరే వేరే ఫంక్షన్స్ అవి. తెలుసుకోవడానికి సెర్చ్ కాదు సార్, ఇక్కడ సెర్చ్ పద్ధతిలో ఉన్నారు. పద్మ తెలుసుకో అంటే ఇక్కడ సెర్చ్ పద్ధతిలో ఉన్నారు. అది కాదు సార్, సెర్చ్ అనేది కాదు. గుర్తించు, తెలుసుకో, ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని, తత్వాన్ని అనుభవంలోకి తీసుకురా. అది కూడా సెర్చేగా. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు బాబా నువ్వు భక్తుడు అయిపోయినా నీ సెర్చ్ అయిపోయిందా? ఆగలా. మనం బాబా అయిన దాకా ఆగదు అది. అక్కడ దాకా జరిగేది సెర్చే. కాబట్టి అది సెర్చే. బాబా అనుగ్రహము తర్వాత మన ప్రయత్నము అని ఉంటుంది కదా, అది కోరిలేట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అదే ఏది ప్రయత్నము, ఎంతవరకు మన ప్రయత్నము, అనుగ్రహం ఎక్కడి నుంచి ఇక స్టార్ట్ అవుతుంది, దానికి దీనికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? ప్రయత్నం ఎందుకు చేయాలని అంటే, ప్రయత్నం చేసుకోకుండా ఉండలేం కనుక. దాన్ని ఎవరు చేయాలో చెప్పవలసిన అవసరం ఏం లేదు. తప్పనిసరిగా మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్రయత్నం చేయబాకని చెప్తే ఏమవుతుందనంటే, ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండడానికి కోసంగా ప్రయత్నం జరుగుతుంటుంది. పిచ్చ టెన్షన్ పడిపోయి దానికి 24 గంటల దాని గురించి ఆలోచిస్తూ, అవుతుందో కాదో, అసలు ఇదంతా ఉందో లేదో, అసలు బాబా ఇస్తాడో కదా, ఇవ్వబోతున్న ఒక అమ్మ మునిగిపోతుంది, ఈ ఆలోచిస్తుంటాడు. ఈ ప్రయత్నం కంటే ఆ ప్రయత్నం మేలు కదా. కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం చేస్తాం. బాబా అనుగ్రహం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వస్తుందంటే, మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఆ పని అయ్యేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే, నువ్వు చేసిన ప్రయత్నాల్లోంచి ఏమీ కాకుండా ఎక్కడి నుంచో ఊడిపడుతుంది. దీనికి దాదాపుగా రిలేటెడ్ కాకుండా రిజల్ట్ వస్తుంది. అప్పుడు ఇది బాబా ఇచ్చింది, ఇది బాబా అనుగ్రహం మనం మామూలుగా లింక్ చేసుకుంటాం. దీనివల్ల అయిందేమో, నేను చేసిన ప్రయత్నం వల్ల అయిందేమో అని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మాత్రం వీటికి రిలేటెడ్ కాకుండా వస్తుంది. ఎందుకనంటే ఇది ఎట్లా జరుగుతుందంటే, మన మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందంటే, ఓ తోటలో పోతున్నావు, ఓ చెట్టుకి మంచి మామిడికాయ ఉంది, ఆ మామిడికాయని కొట్టాలని చెప్పి రాళ్ళు ఎరుకుని కొట్టావు. ఒక రాయి చూసి గురి చూసి వేసావు, దెబ్బ మిస్ అయిపోయింది. రెండోది వేసావు, మిస్ అయిపోయింది. మూడోది వేసావు, మిస్ అయిపోయింది. 10 కొట్టేటప్పటికి 10వ దానికి టాప్ అని తగిలి కింద పడింది. ఆ పండు ఒక దెబ్బకు పడిందా, 10 దెబ్బకు పడిందా? పెద్ద దెబ్బలకు పడలేదుగా, ఒకే దెబ్బగా తగిలింది దానికి. మరి ఒకే దెబ్బ కంటే మొదటి దెబ్బకి ఎందుకు పడలా? ఆ ఒక దెబ్బ
10వ దెబ్బ అవటంతో పడింది. ఒకటే, కానీ అది 10వది. అంటే ఏమిటి? బాబా అనుగ్రహాన్ని మనం పొందటం అనేటువంటి ఆ దెబ్బ పడేది ఒక్కసారి పడుతుంది, ఆయన ఒక్కసారి ఇస్తాడు. ఈ లోపల ఆ 10వ దెబ్బ ఆయన మీద అలా రిలై అయ్యి, అలా డిపెండ్ అయ్యి, ఆ దెబ్బ అలా కొట్టేదానికోసంగా మనం చేసేవి ప్రయత్నాలు. కాబట్టి ఇదే అవసరం. అక్కడ మనం ప్రయత్నం చేసినట్లు అవుతుంది. అంటే మనం 10 దెబ్బలు కొడుతున్నాం ప్రయత్నం. నిజానికి రిజల్ట్తో పోలిస్తే మాత్రం 10 దెబ్బలకి ఏం సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే దానికి ఏం కనెక్షన్ లేనిగా ఉంటుంది. ఈ 9 దెబ్బల యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆ పండు మీద ఇంత కూడా లేదు. పడింది మాత్రం ఒకే దెబ్బకు పడింది. అలాంటి ప్రయత్నం చేయకుండా కూర్చోలేదు. అందుకనే చేయమంటున్నా నేను. అందుకని అది 10వ దెబ్బ అవ్వటం కావాలి మనకు. అది 10వ దెబ్బ అయినప్పుడు కరెక్ట్గా పడుతుంది. లేనప్పుడు ఒక దెబ్బ వేసేస్తే ఇక రాదు, ఇంక మన వల్ల కాదులే, మనకు అసలు కరెక్ట్గా గురే లేదు అని వెళ్ళిపోతాడు. లేదా 9 దాకా చేసి లాభం లేదు, బాబా అనుగ్రహం లేదనన్నా వెళ్ళిపోతాడు. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. నేను చెప్పిన ఉదాహరణ జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. లైఫ్లో చాలా ఇన్సిడెంట్స్కి ఎలా జరుగుతుంది. నేను ఒక దెబ్బ 10 దెబ్బల 10వ దెబ్బ, ఒక దెబ్బ 10వ దెబ్బ అవ్వటమా అని కానీ తెలుసుకుంటే దెబ్బకి సాల్వ్ అవుతుంది ప్రాబ్లం. సో ఆ 10వ దెబ్బని గుర్తించడం ఎట్లా సార్? అంటే అప్పుడు దాకా 9 దెబ్బలు వేస్తే అర్థమవుతుంది 10వ దెబ్బ. నువ్వు మొదటి దెబ్బ వేసి 10వ దెబ్బ అనుకుంటే ఎట్లా? 10వ దెబ్బను మనకు గ్రేస్ అని కావాలి. అంటే ఆ పాయింట్ అనుగ్రహం వచ్చే పాయింట్ ఇదేని మనకు తెలియదు సార్. అనుగ్రహం వచ్చే పాయింట్ ఒకటే, నీకు పని అయితే అనుగ్రహం వచ్చినట్లు లెక్క. అది కోరిలేట్ చేసుకోకపోవడం తెలియకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10వ దెబ్బ అయినా బాబా అనుగ్రహంలో వచ్చింది అని తెలియకపోతే తెలియదు, అది తెలియదు. తెలియక అది 10వ దెబ్బ అనుకుంటాడు. అనుకుని ఇన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేస్తే సక్సెస్ కాలేదు, ఈ సక్సెస్ అయిపోయింది అనుకుంటాడు. అని 10 దెబ్బలు దానిపైన పెట్టడం వల్ల అది ఊడింది అనేటువంటి ఇంప్రెషన్ కలుగుతుంది. అంటే ఒకటి చాలేదు దాన్ని పడగొట్టడానికి. 10 రాళ్ళు కొట్టితే తప్పితే తగిలితేగా రాలేదు అని ఇంప్రెషన్ కలుగుతుంది. నిజానికి 10 రాళ్ళు దానికి తగల. ఆ రకమైన ఇంప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనం బాబాకి దగ్గర అవకాశం కోల్పోతున్నాం. అంటే మనం అలా ఇంప్రెషన్ పెట్టుకుంటే మాత్రం, అవగాహన పెంచుకుంటే మాత్రం బాబా దగ్గర అవడానికి తెలుస్తుంది. అది నెమ్మదిగా మనకే అర్థమవుతుంది. బాబా కొంతమందికి ప్రారంభం లేని దాన్ని కూడా ఇచ్చారని చెప్పి అంటారు కదా సార్. మరి బాబా మన ప్రారంభంలో లేని దాన్ని ఇచ్చారంటే ఆయన ఒక న్యాచురల్ జరిగే ప్రాసెస్లో ఇంటర్వ్యూన్ అయినట్లే కదా. మరి అటువంటిప్పుడు ఎన్నో న్యాచురల్ కెలామిటీస్ జరుగుతున్నాయి కదా, వాటిలో ఎందుకు ఇంటర్వ్యూన్ కాదు. దేంట్లో అసలు ఆయన ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు? అఫ్కోర్స్ మనం తెలియాల్సిన అవసరం లేకపోవచ్చు, కానీ ఇది జస్ట్ ఊరికే కాన్సెప్ట్గా వచ్చే ప్రశ్న. అది ఇప్పుడు నేషనల్ కెలామిటీస్ జరుగుతున్నాయి, వాటిని ఆపలేదు అని అంటున్నాం. న్యాచురల్గా జరిగేదాన్ని ఆపటం లేదని అంటున్నాం. నేనేమంటే నేచురల్గా జరిగేదాన్ని ఆపే ప్రయత్నం ఏమవుదు. నీకు తెలుసా నేచురల్గా ఏం జరుగుతుందో? మనం అది ప్రీసపోజ్ చేస్తున్నాం, ఇది న్యాచురల్, ఇది మన ప్రారంభం, దీన్ని బ్రేక్ చేసాం అని అంటున్నాం. అది ఎవరికి వాళ్ళకి అనుభవంలోకి వచ్చేటువంటిది. అది ప్రారంభం అంటే ఏమిటనంటే వేరే ఏది ఆపకపోతే ఎలా జరుగుతుందో అది మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఒక వస్తువుని పైకి వేస్తే ఆ వస్తువు నేల మీద పడుతుంది. భూమ్యాకర్షణ శక్తికి, లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, అది అందరికీ తెలిసిన విషయం. అది ప్రారంభం అంటే. కానీ నేను మధ్యలో పట్టుకుంటే ఎగరేసావు, దానిలో పట్టుకున్నాను, మరి కింద పడలేదే, లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ తప్ప. ఈ పట్టుకోవటం లాంటిది బాబా అనుగ్రహం. మామూలుగానైతే డామర్ కింద పడతాం, కానీ మధ్యలో చేయాల పెట్టు. ఆ మధ్యలో పట్టుకునేటువంటి చెయ్యి బాబా. ఈ మామూలుగా ఏమీ అడ్డం లేకపోతే కింద పడేటువంటి దాన్ని ప్రారంభం. ఈ న్యాచురల్ ఇలా ఎందుకు పట్టుకుంటాడు మధ్యలో? ఇలా
ఒకటి వస్తువు ఎగరేసి అది మామూలుగా కింద పడుతుంటే మధ్యలో ఎవరైనా కానీ పట్టుకుంటే నేలకు తగలకుండా ఉండటం కూడా సహజమే, అదే లానే, అంతే కదా. ఇట్స్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లా. కాబట్టి ఆ రకంగా చూస్తే అది కూడా లానే. ఇలా ఎందుకు ఒక దగ్గర పట్టుకుంటాడు ఒక దగ్గర పట్టుకోడు అనేటువంటి దానికి అర్థం తెలిస్తే ఆ నేషనల్ కెలామిటీస్లో ఎందుకు ఆయన ఇన్వాల్వ్ కావటం లేదని కూడా అర్థమవుతుంది. ఫలానా వాడికి ప్రారంధానుసారంగా లేనటువంటి దానికి ఎందుకు ఆయన ప్రారంభంలో లేని దాన్ని ఇచ్చాడు అని నీకు తెలుసా? ఇది తెలిస్తే అది తెలుస్తుంది. ఇంకే దాని గురించి ఏదైనా అర్థాలు చెప్తే ఊరికి జస్టిఫికేషన్స్ అవుతాయి, అవి మనకు అర్థం కావు. మామూలుగా అనుకోవాలనుకుంటే ఉదయమే లేయంగానే చక్కగా ఫ్రీగా మోషన్స్ అయ్యి టాయిలెట్ అయితే మంచిది, బాగానే ఉంది. కాన్స్టిపేట్ చేసినప్పుడు లాక్సిటీ వేసుకుంటాం, పర్గెట్టి వేసుకుంటాం, బేదులు అవుతాయి. కానీ బేదులు అనేటువంటిది జబ్బే, కానీ మనం తెప్పించుకుంటున్నాం బేదులు. ఎందుకు? ఒక న్యాచురల్ కండిషన్ బ్రేక్ అయింది కనుక ఇంకొక అన్యాచురల్ కండిషన్తో దాన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ అది కంటిన్యూ అయిందనుకో, రెండో రోజు కంటిన్యూ అయిందనుకో, అది ఆగడానికి మనం తీసుకుంటాం. మళ్ళీ అదో ప్రాబ్లం. దీంట్లో ఏది న్యాచురల్, ఏది అన్యాచురల్, ఏ అన్యాచురల్ ఏ న్యాచురల్ ఆగుతుంది చెప్పండి చూద్దాం. ఏమన్నా వీణ అర్థమవుతుందా నీకు? श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बापू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बापू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि शरद बापू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ मुनि शरद बापू जी की जय। करुणापूर्णरसा जलधे आश्रितजन अभयावरदे भक्तजन सुपूजित श्रीचरणे सम्यक् दर्शक समुद्धरणे साधक हृदय सदा संस्थितने जिज्ञासा पथ प्रबोधकने छांद स्वभाव विनाशकने ज्ञान शृंग तव गुरु चरणे
ज्ञानशृङ्ग तव गुरुचरणे ज्ञानशृङ्ग तव गुरुचरणे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई बाबा 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 साई
Baba. Sai Baba, Sai 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 Baba, 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 Sai Baba, Sai Baba. 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 Sai Baba, Sai Baba, 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 Sai Baba, Sai Baba.
Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba. Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba. Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba. Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba. Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba. Sai Baba Sai Baba Sai Baba Sai Baba. Sai Baba Sai Baba. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 बाबा साई 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 बाबा ये बाबा साई 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 बाबा हे बाबा साई 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 बाबा हे बाबा साई 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 बाबा बाबा साई साई बाबा 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 बाबा साई 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 साई बाबा 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 बाबा साई 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 बाबा साई
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. 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 Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. 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 Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba,
Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. 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 Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj ki Jai.
सद्गुरु श्री साईनाथ निसर बूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसर बाबूजी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
साई बाबा 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 बोलो बोलो साई बाबा 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 साई बाबा
बाबा साईं 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 बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत प्रसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत प्रसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों गए अब क्या बोलो, थक गई मेरी रचना। दास गणों गए अब क्या बोलो, थक गई मेरी रचना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा,
मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू, अल्लाह इलाही रहमो नजर करो, रहमो नजर करो, अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो, काली जमाना मैंने गवाया, काली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का, तुम बिना कोई, रहमो नजर करो, रहमो नजर करो, अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो, अपने मस्जिद का झाड़ू गणो है, अपने मस्जिद का झाड़ू गणो है, मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे, तुम बाबा साई, रहमो नजर करो, रहमो नजर करो, अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा,